जब भी आलम अरवा में अल्लाह तबारक तआला ने बोल रखी, वो तबक पर कुछ भी नहीं है, वो तबक पर कुछ भी नहीं है। ऐ हबीब चले जाओ, मैं अकेला कैसा जाऊं, एक तो रही भरी में दुरीच है, तन्हाई है, तुम जाओ। तो उसके बाद हबीब को हम क्या करना जाके आपके साथ में ही 12 मुकदम इसलिए साल के 12 महीने मौजूद है, साल के 12 महीने मौजूद है। जब महीने ना कुछ नहीं, जब ने हबीब ने जमीन पर आए, आज करबला सानी कहा है, उस मुकाम पर हबीब ने वहां उतरकर क्या जिक्र करे थे, वो क्या होगी, ये क्या होगी, वो क्या होगी, वो जिक्र करने में बैठो ना, हमारे बाप को देखो ना गोटो रस పెళ్ళగంపలు మోసి చెప్పలేదా కన్నా కూలినాలు చేసిన మా నాయన కోట్లు సంపాదించాడు, నాకు మిగలలేదు. నా బాధ ఉంటే అసలు ఏం భక్తులు అనిపిస్తుంది. కానీ ఎన్నో రకాలై ఎందరో మరణం సూచన, కానీ సావను. ఎన్నో రకాల నన్నమ్మ రకాల దోడిన సమస్య సావను. ఇవాళ ఇంకా పొందుదాం అంటుండే, నీదేం నమ్మకం ఉన్నది? नारी మొత్తం नाम ना संगति मोदले తెలియదండి. दिन मौत का रास्ता, मेरी मौत का तारीख दिन तक मौजूद है। उसकी जो है राज हिकमत में होती, जमीन से हम माँ बने तो कोसा दिन, कोसा वक्त, कोसा मुकाम बिल्कुल मालूम है। तो चांदना सूरज जब ने हबीब को भेजा खुदा, 12 मुगलम साथ भेजा, हम लोग भी पीछे मिल मिले आए, गुरु दूसरे तरफ उतरे। करीब है सुन को आने के बाद वो क्या जिक्र गिनम जिक्र करे, 2 हाथ बंद हो गए। इसके 12 मुगला के 2 हाथ बंद हो गए। हबीब ने हाथ खोलकर देखे, 12 मुगला हाथ बंद हो गए। ये जमीन पर आलम अरवा में गए, खुदा से पूछ रहे थे, अल्लाह में तौबा पर भेजे गया तो कुछ भी नहीं है, 12 मुगला है, उनको भी कुछ भी नहीं है, उन्होंने बैठे हुए उनको पुस्तक इंतजाम करते हैं नहीं, तो आप लोगों के पूरा इंतजाम करने को तैयार है। तो जब ने खुदा बोले, अरे हबीब जो चाहे वो लेके जाओ, जो चाहे वो लेके जाओ। देखे तो कुछ भी नहीं, एक झाड़ अच्छा दिखा, तो अच्छा खुशी का झाड़ था। एक बेल थी, 2 किस्म की बेल, चमेली की बेल, मोगरे की बेल लपटी हुई थी। वो झाड़ गहरा झाड़ था, झाड़ से पानी के बुनियाद गिर रहे थे। आप 12 मुगेदा बोल रहे थे कि मुझे इजाजत, हमको इजाजत, हम खोल के देखते, हाथ खोल को देखो तो क्या है, इजाजत झाड़ है, झाड़ को देखो क्या करे, समझ में नहीं आया। 12 मुगल जब हबीब पर गिरे, गिर कर रो रहे थे, बोले तो हबीब क्या बोल रहे थे, मुझे मार डाल दे क्या बोले थे, मार डाल दे क्या? 12 రోజులు దాదా మీద వేసినప్పుడు ఏమంటున్నాను, సంపదలు ఇది. అప్పుడు సూర్యుడు, చంద్రుడు, దయ్య భూతములు, రక్షాసులు, ఏ జీవ జంతు లేనప్పుడు సూర్యచంద్రుడు లేరు. అప్పుడు ముందు మరణం పుట్టింది. మీకు అందరు చచ్చిపోతారా, ఎవరైనా చచ్చిపోతారా? बोलो दुनिया मर को जाना है, बोल को जाना है, हाँ होता है क्या? చచ్చిపోతారా చచ్చిపోతారా? అందుకోసమే చెప్పిపోతే లెక్క ఉంది, చచ్చిపోతే ఉంటుంది. అందుకోసమే సాగు ముందు పుట్టింది. అప్పుడు 12 सूर ఏమో సాగు అంటే ఏంది, मौत बोलते क्या चीज है, तो पहली मर्तबा मौत आई। तो आज भी हम गहरी निस्बत वारे जाना है, बिन मौत का रास्ता किसको आता है, उन्हें बराबर दूसरे को मिलने वाला है। रहमत रही बड़ी करेंगी, अब उनकी हमारी पैदा कर सो माँ परेशान हो जाएंगी, ये जमीन माँ बनेगी, ये भूमि अमत आज उन्होंने चलिए तो वो भी सुना सकते। उसी डब्बा नमो बहनी 3 రోజులు తిని సమాగలే చేసి 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 నన్ను సాగడానికి మస్తు ప్రయత్నం చేసి, కానీ 12% వాళ్ళు అంతా ఇవాళ 50% వాళ్ళు ఎవరెవరు ఆచరణ అందరూ పోతాను, నేను ఇట్లే ఉంటా, రోజు పోయి ఇది అంతా అవుతా, నేను ఇట్లే ఉంటా. కమరాజే నేను మనవి చేస్తున్నాను, మీనా కూర్చొని మాట్లాడదు, కానీ మాట్లాడుతున్నాను, నలుగురు కూర్చున్నాయి. సాగు అంటే నీ పుట్టినప్పుడు 12 రోజులు అడుగుతున్నాను, సాగు అంటే ఏది, 12 मुगला मौत क्या चीज है, मेरी जबान से निकल गया, तो ना नोटुला వెళ్ళిపోయింది.
సరే ఏమన్నా కానీ ఏమైందంటే ఇంతకుముందు ఏం లేకుండా ఇప్పుడు కల్పవృక్షం అయింది. దానికి 2 రకాల తీగ వారి చెట్టు కమ్మి చెట్టు విన ములుస్తున్నది. మాకు తోయకాని నేను పట్టుకొని నేడుస్తున్నా సాగు అన్నావు. అట్లప్పుడు ఆ చెట్టు పోయినప్పుడు తింటా ఓ झाड़ देखते खाते बोले तो बने 12 3 36 पत्ते इसलिए महीने की छेट में महीने की छेट में 12 36 అందుకే నవమి చేసేది అందుకోసమే. ఆ 36 ఆకులు కూడా తిన్నాక ఆ చెట్టు తాగినాక తీరు తీర్మండ వహిస్తే 23 ఆకులు తిన్నారు. 36 రూపాయలని 72 36 कितने 72. आज भी करने पड़ेगा. देखो कितने ऑफिस को बोलो मुफ्ती बोलो आलिम साहब यहाँ बैठे हुए किसको बोलो आज भी 72 हुर्फ आज कलमा पढ़ के देखो जब जारी करने देगा 72% అయిపోయింది అంటే ఇద్దరు వస్తారు అయినాక ఆ చెట్టు మీద ఏం బాగా చూస్తే చెట్టు ఆకు మాట్లాడుతున్నాయి. झाड़ बात कर रहा है फिर अब डरे ना कोटला नमन मचुला ఏమన్నారు చెట్టు కాకులు ఇప్పుడు మాట్లాడుతారు. आज भी झाड़ बात करने वाला है మా सुनने वाले नहीं. ఈ రోజు చెట్లు మాట్లాడతాయి అన్ని మాట్లాడతాయి. అందుకోసమే అప్పుడు చెట్టు మీద ధ్యానం పెట్టగల దాత కింద మీద అయ్యాడు. దాత అంటున్నా చెట్టు మీద ధ్యానం పెట్టగల అక్కడ పెట్టాక దాత మాయమైపోయాడు. మనముగా చేసిన పుణ్యమంతా పొద్దునికి మాయం, చేసిన పుణ్యమంతా వృధా. జీవితం అంతా కట్టుబడి మంచి పని చేసినా ధరచే తప్పు చేస్తే సాగు ఉట్టిదే. बीन मौत खराब जिंदगी पूरा जितनी इबादत करो तो हारी सांस जाते समय एक बात करोगी अपने नेके पूरा बाहर चलेगा. జీవితం కట్టుబడవలసిందే. అందుకోసమే ఆ చెట్టు మాట్లాడగానే దాత పర్యటన ధ్యానం ఉండగా దాత మాయమైపోయాడు. అప్పుడు 12 రోజులు తెలిసి వస్తే లేడు. అప్పుడు 12 రోజులు ఏమంటున్నారు 12 वगैरह क्या बोल रहे हैं नहीं है है ना इधर का बगैर दंगा चोर है तो जब हबीब भाई बस दंगा माय में फिर भी 12 రోజులు ఎక్కుతోటి ఎక్కడ లేడు. ఇక్కడ ఇంకా అప్పుడు సూర్యుడు లేడు చంద్రుడు లేడు ఏమీ లేదు. అప్పుడు ఇక్కడ అప్పుడు వస్తున్నది 12 రోజులు ధ్యానం పెట్టాకల ఇక్కడ దగ్గరికి వచ్చాకల ఒక మునేశ్వరుడు ఎదల మట్టిలో దిగబడినాడు. అన్ని కాలంలో ఎప్పటి సంధ్య దిగబడినాడు. ఈ భూలోకమంతా ఏమో అయిపోయింది. అప్పటికి మునేశ్వరుడు आज भी नबी वाला कौन है आज नबी की रास्ते कौन है नबी का सच्चा उम्मती कौन है उसको बिन मौत का रास्ता మీకు రోగాల్లోకి వస్తే నేను చాలా ఇస్తా సావలేని సంగతి ఉపయోగిస్తాం. ఈ గురులు అదనిములు భవనులు భక్తి మూర్ఖములన్నీ ఇది మీ పంచానికి వచ్చినాం. अच्छी तरीके से इबादत हम सुनाते जाने का है. हम भी एक दिन जाना है. जब मैं नदी छात्र तक मच्छी में घुस गए थे 12 वगैरह जाने 12 రుసులు పోతున్నాడు. ఆ మహేశ్వరుడు ఇదబట్టి మట్టి ఉన్నాడు. ఆ 12 రుసులకు ఏమంటున్నాడు అయ్యా ఎవరు వస్తారు పుణ్యాత్తులు ఎవరు వస్తారు ఎవరు ఉన్నది నేను ఈ రాష్ట్రం ఉపయోగించి ఈ లోకంకి భూలోకంకి ఏమన్నా ఉపయోగపనికి ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఇది 12 రోజులు ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు. మీకు బాధ్యత ఉంటే ఇరుండి లేకపోతే పడుకోండి లేకపోతే పోండి. వచ్చిన పెద్దలంతా చేసిరి వెళ్ళిపోయి అంతా ఇది అనుకుంటే ఎంత పెరిగి ఇది లేదు बोलो आलिम साहब के मालूम है क्या कुछ है क्या नहीं. कौन ये जो है पहला जमाना देखा हुआ है उसको पूरी पैदाश अम्मा पैदा हो से मालूम बाबा पैदा से मालूम खुद पैदा से मालूम सास पैदा से मालूम ससुरा पैदा से मालूम बीवी पैदा से मालूम. तुम्हारा मालूम है क्या मालूम है क्या नहीं बोल रहे अरे नहीं बोल कुछ रहेगा మీకు ఎక్కడా అత్త ఉట్టింది ఉంటే తీవ్రడు మామ ఉట్టిన ఉంటే మొదలడు కానీ పెళ్ళం పుట్టిన ఉంటే ప్రతి నామరూపం ప్రపంచమంతా ఏవాడు సదువుకుడే
కానీ తన ఉట్టిన ఉంటే అంటే తత్వములు, అయోక్తిని ఉంటే అఖండ జ్యోతి, అమ్మవుతిని ఉంటే భూమి అమ్మాయితది. లోకాలు బలములు లోకాలు మనకి ఆశపడతాయి, మనం ఎవరికి ఆశించేది లేదు, ఎవరు దోషించేది లేదు. ఇది ఎవరి చేత? ये किसको मालूम? क्या करे तो मालूम? नमाज पढ़े तो मालूम, कलमा पढ़े तो मालूम, इबादत करे तो मालूम, कुरान पढ़े तो मालूम, क्या करे तो मालूम। नेक इंसान जो है उसको सब मालूम, नेक इंसान सब मालूम. స్వచ్ఛంగా మీ గుళ్ళు పోయి పూజ చేస్తే శుభం కాదు, ఇంకోటి మందిరానికి పోయి మీరు మొక్కుతే మోక్షం రాదు. మీరు మనమే గుళ్ళు పట్టుకొని మొక్కుతే మోక్షం రాదు. ఒక్క రాక్షం ఉన్నది, ఆ రాక్షాన్ని తెలుసుకుంటే తప్పకుండా మీ జన్మ ధన్యమవుతుంది, లేకుంటే ఒట్టిదైతే చెప్తా తర్వాత. అప్పుడు మునేశ్వరుడు ఎదుగుబడి నటున్నాడు. 12 రోజులు పోతుంటే నాయనలారా ఈ లోకమంతా ఏమో అయిపోయింది, అందుకే ఏమేమి అయిపోయింది, నేను ఒక్కనే మిగిలినాను, నేనేం పాపం చేసినా, నేనేం తప్పు చేసినా, సూర్యుడు అందరూ అయమైపోయింది, నేను అందరుకున్నా. మీరు 12 రోజులు మహాపుణ్యాతులారా ఈ మంటకే తీస్తే అని చెప్పాను. అందుకొరకు ఈ రోజులంతా కొంతమంది అంటున్నారు ఈ దీంట్లో ఉన్నది దాంట్లో ఉన్నది, దీంట్లో ఉన్నది దాంట్లో ఉన్నది చెప్తా తర్వాత చెప్పాక ఏమిటో అన్నిట్లో ఉన్నది. అందుకోసమే ఆ 12 ఋషులు అయ్యా మునివర్య ఇప్పుడు ఏం చెప్తే చేస్తాం, మాకేం చేస్తావు అంటే ఎప్పుడైనా నేను చెప్పిన పని చేస్తే మీకు అన్ని అందుకే ప్రతి ఒక్కటి ఇస్తాం. हम बोले सो बात सुने हर चीज बोलते. जब नबी था जब मोहम्मद नहीं बने थे, जब नबी थे मोहम्मद ना बने, तो इसलिए जब नबी छात्र से बोले 12 मौके तक बोले ठीक अच्छी बात है, मुझे इसमें से निकालो, मुझे इसमें से निकालो. तो बोलिए मैं पूरा सुना ठीक है. हमारे कोई लोग तो 12 मौके तक गोल ठहर कर मट्टी से निकाले. 12 ఋషులు మంటకెళ్ళి తీసి మన్ను తీసి ఆ మునేశ్వరుని తీసుకొని ఎత్తుకొని ఆ వృక్షం కాడిపోయారు. పోయినాక ఆయన ఏమన్నా అని తిన్నాకేమన్నా అయ్యా నేను 3 ఆకు తింటా. नबी क्या बोले मैं भी 3 पत्ते खाऊं. 3 पत्ते खाए, 3 पत्ते खा को झाड़ का थोड़ा पानी पिए, 3 ఆకు తిని ఏం చెప్తాడో చెట్టు దీన్ని ఆగి ఇలా నాయనలారా నేను ఎన్ని ఎప్పుడు సందో నేను ఇట్లా నేను నిరాకాశున్నా, అది ఏమన్నా కానీ మీరు నాకు కావగాయండి, నేను నిలబోతా. మీరు నాకు కావగాయండి, మీకు నేను నిలబోతా. మీరు నా వండిననుకో నేను వేసి మాకు తెలియదు. అప్పుడు సరే మంచిది अच्छी बात है. नबी बोले आज काबतुल्लाह कहाँ है? काबतुल्लाह कब से है? वो कहाँ से है? क्यों हुआ? जब से है. तो जब में नबी सो गए थे 12 मौके तक गोल घेरा लाल को आवाज कर रहे थे, यहाँ से आवाज वहां से आवाज कर रहे थे. तो थोड़ा देर रुके तो थक गए, अब आप चले गए ना वैसे थक गए. बच्चे रिपेयर కదా రాసిపోయింది కదా ते చుట్టూ గమనాక और రాసిపోయిన కింద పడి ఆయన మొత్తం 12 రోజులు పడిపోయినాక ఇక్కడ పడిపోయారు. ఆ మునేశ్వరుడు ఇలా నిలిచిపెట్టి పరలోకం ఆత్మ తీసుకెళ్ళాడు. రుహానిగా ఇస్తా ఆత్మలు తీసుకొని పరలోకం వెళ్ళిపోయాడు. పరమాత్మ ఆ భూలోకం నాకు ఎంత శిక్షిస్తేవా, నేను ఎప్పుడు సంగతి నా ఎదలబట్టి వాటిలో ఈ 12 ఋషులకు పొందడానికి గురించి నన్ను మట్టికి తీసేసారు. నేను 3 ఆకు తిన్నా, నేను యుగం తాగినా ఇలా వస్తే మర్చిపోయారు. ఆ అక్కడ చెత్తలు కలిసి ఆత్మకు వచ్చినాము, మాకు ఆత్మకి ఏమన్నా ఇస్తావా లేకపోతే ఇప్పటికీ గోలిసి ఇక్కడ పెట్టున్నావా? అప్పుడు పరమాత్మ क्या बोल रहा है, अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, जाके तुम आना कुछ भी लेकर आना, जाके तुम आना कुछ भी लेकर आना. पहला है नबी अब ने आया है, खाली नहीं आया 12 को लाया, खाली नहीं आया 12 को लाया. ऐसा है नबी खाली ना जाना, सो पी ले जाना कोई नामी पर सच्चा निभाना, जाना नबी कुछ भी ले जाना होता बद परना. ऐसी
सूरज ना चानो जब भी ना था आयो हाना भी तुम भी जाओ ना छुपी ले जाना सामी पर जाना सच्चा वैदा है तुम भी निभाना అందుకే కైలాసం వెళ్ళి మీరు అక్కడ లోకం భూలోకం వెళ్ళిపోండి ఇష్టం వచ్చి తీసుకోండి అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ముల్లె మూటలను జరుపుకొని తిని తాగి సంపూర్ణమై ఆ ముల్లె మూటలు తీసుకొని ఇక్కడ భూలోకం వచ్చినారు అప్పటికి సూర్యచంద్రుడు లేదు సూర్యచాంద్రయ్య ఆ సూర్యచంద్రులేని కాలం మాడు ఆ మునేశ్వరుడు మళ్ళా ఈ భూలోకం దిగిన 12 సోలు తీసుకొని ముల్లె మూటలు వచ్చి ఇక్కడ పాకి వేసి ఆత్మలు ఎవరి శరీరంలో జరిగింది నిత్య మరణముమా మరణము లేదోనా నిత్య మరణమునా మరణము లేదోనా ఎవరికి తెలుపుదునా ఎవరు తెలుసోకా ఎవరికి తెలపానా ఎవరు తెలుసోకా మరణము లేనిదినా ఇది ముని మార్గములోనా అందుకే ఆ 12 ముల్లెమూట తీసుకొని వేసినాక ఎవరి ఆత్మ ఏర్పడింది निद्र मिल गई नींद विचार होगी रूहानी आ गई जिसके अंदर उसका वो पहुंच गई बोले ये जब रूहानी क्या बोले सो कुछ भी नहीं था आइए आपका नाम हमको सुनवाना अब भी धोखा था अब भी धोखे में आपका नाम हमको सुनवाना काबे तुम रहते ये सब क्या होगा हमको तुम मिले ये सब बोले ना ये दामी पर क्यों ने बुलवाया तुम भी मिले ना खजाना मिलाना అయ్యో మునేశ్వరుడా మీరు ఈ లోకం నుంచి పరలోకం దొరకపోయి మాకు తినబెట్టుకొని అక్కడికి వెళ్ళి తిని తాగి అక్కడ సంపూర్ణమైన సతి కట్టుకొని ఇక్కడ బందీకి వేసాం కదా ఇది ఏం చిత్రం ఇది ఎవరు మీరో ఇక నా భవం అంటే ఎవరు మీరు ఇక నా భవంతో మాకి సాధించారు మేము ఇక్కడ కాలం నిద్రముండి ఆ లోకం పోయినాం మధ్యన నాయనలారా మీరంతా ఒకటి నిలబడి ఏం చేస్తా सरे फोड़ी सूता मंडी पोता चलो देखिए वो क्या रहे थे जाते रहे तो जमीन से तो जाने अपना जमीन भोसक बनी थी घर जमीन नहीं थी झाड़ना झुड़े कोई चीज नहीं थी और तुमने 12 हो गया बोले हमारे से नहीं सकता हमारे कुछ भी कुछ आसमान से ऊपर से हमको कोई कुछ भी हमारी मदद करो माँ उषम का नबरेमो ये लोकम भूमि अंत कदिपై చాలా కాకూడదు నడవడానికి ఉషం కాదు మాకు ఆకాశం సాయం చేయి అప్పుడు మునేశ్వరుడు చెప్పాడు సరే నాయన ఆ చెప్పగలిగిన చెప్పడి గాలి మొదలై సుడి గాలి ఏమి ఎది గాలి పిచ్చి గాలి మెంటలు గాలి తిక్క గాలి వేదము గాలి బుద్ధి దప్పును గాలి ఎది గాలి వేదం తమలేని గాలి అప్పుడు గాలి మొదలైంది సుడి గాలినప్పుడు అక్కడ ఆగిన సూరత్ భూలకు सूरत दुनिया में रुका था जब सूरत दुनिया में आ गया पहला दिन आया सूरत के जब खुश रहे तो वैसे 4 बजे जाना है जब तुम्हारी खाने जाती घर पर 4 बजे जाना 4 सुबह सो जा रांधे घर क्या नहीं आता घर का क्या कर जाना जाओ कार को नहीं जाती है मैं अतगारी ले जाएगी నేను ఎందుకు వచ్చి నాకేం అవసరం ఓడి మాట ఉంటా పో మాట ఉంటా ఈ ఓటుని నాకేం కారణం ఇదంతా ఊరోలేనా నీవు నీ అత్తగారీలు నీ పెద్దలు సంఘ సుఖాలున్నా నేను ఎంత సుఖం ఉన్నా చెప్పలేదు నేను నాకేమి కాదు తర్వాత నీ సంగతి పూరొస్తానే నేను ఆస్తుల గురించి రాలేదు సంబంధం గురించి రాలేదు ఒక్క పని గురించి వచ్చిన కానీ నిన్న कल परसों का नहीं है कब से हम सूरत चांद में जब से हयात है जाओ हिंदुस्तान के जादू मंत्र को बोलो तलवार शक्ति को बोलो उल्टा को बोलो हम मौजूद है मंत्र तंत्र शक्ति होता है वो प्रतिबल कर हम मुसलमान हैं बोले मुसलमान है जाते तो जाओ सांस चले गई है सोचा भी गया बेचारा ढूंढ चले गए
अब बोले वाकई हुआ